سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى أنت بالفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن والحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. وأمهات المؤمنين جميع سنتين عن جميع المشيخين وعلى إن الله الكريم يغفر لنا من ذريته الجنة آمين ينفعنا بأزواج الدين آمين 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 ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بدعاء جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا وبروان سيدنا يوم الرحمة كافة الأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وخصوصا صاحب الكتاب تفسير سورة ياسين الشيخ حماد الزادة من الله الجنة ينفعنا بأسرار من أنواع الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. halaman 12 wa nabiyuna Muhammadun. Ya. Oh. Baris keempat dari bawah. Wa nabiyuna Muhammadun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Wa nabiyuna Muhammadun. Alaihi salam. بلغ منزلة رفيعة وهي قاب قوسين بالليل كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وكما قال عليه السلام إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه
إلا أعطاه إياه وتلك الساعة في كل ليلة وكما قال عليه السلام إذا ذهب ثلثان من الليل ينزل ملك بإذن الله تعالى إلى سماء الدنيا فيصيح ويقول هل من صاحب حاجة هذا الوقت وقت قبول الحاجة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأعلم به وببركة علومكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتح والمنى والرشد والنصوح صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ منزله رفيعه. Baginda Nabi Muhammad beliau mendapatkan maqam yaitu sampai di manzilah rafi'ah, posisi yang sangat tertinggi. Ya, kita tahu Nabi Muhammad ya Isra dan Mi'raj sampai tembus 7 lapis langit, sampai Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhbar, sehingga digambarkan wahia gabu gausain bil lail, bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan malam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Beliau mendapatkan malam qurbah, begitu dekatnya, ya, diumpamakan busur panah gausain, ya, kurang lebih ya 2 ziro, ya. Ada yang mengatakan lebih dekat lagi, ya, fil lail. Ini sesuai dengan ayatnya berbunyi subhanalladzi asra yang laila. Ya, jadi hebatnya malam sampai begitu tuh. Mi'raj, ya, Allah adakan di waktu malam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu peristiwanya kayak apa hebatnya Nabi Muhammad, ya. Masya Allah. Langit bukan 7 lapis, ya, 7 lapis langit tembus dari baginda Rasulullah. Kayak apa hebatnya, spektakuler itu di masa itu. Makanya banyak yang kagak sanggup otak, ya. Istilahnya yang imannya tadi udah beriman goyang lagi, ya. Kenapa? Karena kejadian memang nggak sanggup akal untuk membayangin bagaimana hebatnya. Makanya kalimatnya pakai asra, ya, Allah yang jalani, ya, bukan Nabi sendiri, tapi Allah yang jalani. Maka kendaraannya juga Allah kasih, ya, insyaallah. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana juga sabda Nabi Muhammad, inna fil laili sa'ah, di waktu malam itu ada waktu, kata Nabi Muhammad, la yuwafiquha rajulun misl, tidak ada orang yang pas dapetin itu malam. Ya sallallahu ta'ala fi khairan, dia minta di situ kebaikan apa yang dia diminta, ya. Illa atahu iya, kata Nabi, melainkan orang itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang pas banget, ya, itu malam datang, kita di situ lagi doa, ya,
Wa tilka sa'atu fi kulli lailah. Itu malam, itu waktu adanya pokoknya tiap malam. Enggak mesti malam Jumat atau malam Minggu atau malam, enggak, tiap malam ada. Iya. Tiap malam ada, subhanallah. Makanya hampir Allah suruh kita bangun nih. Allah suruh kan, wa minal laili fatahajjad, bangun. Tapi memang berat. Biasa hadiah besar kerjaannya berat. Hadiah besar kerjaannya berat. Makanya jarang yang bisa. Ya lagi istiqomah terus tahajud gak putus-putus. Ya Allah, itu orang hebatnya luar biasa. Ya kita seminggu aja belum tentu. Seminggu belum tentu. Yang subuhnya setengah 6 dengan mau bangun ya. Subuhnya setengah 6. Ya Allah. Ya Rabbana, makanya kerjaan berat. Subuh aja kita bisa sembahyang berjamaah, itu hebat banget. 2 rakaat aja khairun minad dunya wa ma fiha. Dibikin sama Allah tuh pahala gede-gede banget di subuh. Hampir begitu tuh. Ya. Asatus salat, sembahyang yang paling berat, ya, sembahyang subuh di antaranya. Sembahyang yang paling berat, maka pahalanya gede banget. Inna Qur'an dan fajri kana masyhuda, ya Allah. Wa tilka sa'ah fi kulli lailah. Ini malam, itu waktu ya ada di waktu malam. Jadi malam apa aja nih, siapa yang berhasil bangun dia dapat. Ya, bahkan Nabi waktu Mi'raj pesan dari Allah apa? Ya Muhammad, dum ala tahajud. Ya Rasul, ya terus jangan lepas yang namanya salat tahajud. Bangun terus. Ya, mudah-mudahan Allah kasih. Amin. Ya, mudah minta aja sama Allah ya. Kalau kita udah dapat ya insyaallah mudah-mudahan kasih taufik sama Allah dibuka ini. Wa qala alaihi salam, idza dhahaba sulusani min al-lail, apabila 2/3 malam udah ya berlalu. Artinya ya kalau udah sulusul akhir, 1/3 terakhir. Kan ada sulusul awal gitu ya. Ya. Yanzil malakun, itu pada 1/3 malam terakhir malaikat turun di situ. Ini yang ngomong Nabi, yang ngasih tahu Rasulullah, yang matanya lihat, yang kupingnya tahu. Tuh kejadian-kejadian di langit ada HP Rasulullah tahu, dibukain buat umatnya. Ini enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Ya, enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Hampir Rasulullah banggain kita. Ada di dalam kitab usul tuh. Nabi Muhammad nanya sama sahabat, hal alimtum man a'jabal ya man a'jabal khalqi imana. Inti tahu gak iman yang paling hebat ya, makhluk Allah imannya yang paling hebat. Sahabat bilang malaikat. Ya malaikat sih ya ketemu terus melihat bagaimana tidak beriman ya kan. Malaikat semuanya dapat tugas langsung ya biizni rabbihim ya. Imannya para nabi ya, para nabi gimana gak hebat. Wahyu turun ya, wahyu turun, malaikat ketemu terus sama para nabi. Iman kuat. Sahabatmu ya Muhammad, sahabat-sahabatmu ya, sahabat juga bagaimana gak hebat imannya. Ketemu aneh-aneh, melihat mukjizat aneh, masa mereka tak kuat? Hebat mereka, ya kan? Melihat mukjizat Nabi. Ya, kata Rasul, kalau begitu siapa? Kata Rasul, iman ada nanti setelah aneh. Ya, setelah aku tiada nanti muncul orang-orang. Ya, mereka nggak ketemu sama aneh, tapi imannya kuat banget. Ya, mereka nggak ketemu sama aneh, nggak melihat aneh, nggak melihat mukjizat aneh, nggak melihat, tapi imannya kuat-kuat banget. Apa kata Rasulullah? Faulaika ikhwani, itu baru tuh saudaranya itu. Masya Allah, kan
kita girang banget nih. Mudah-mudahan kita jaga terus kuat iman kita. Ya, karena Rasulullah banggain banget. Kita dibilang ajabul khalqi imanan, paling ajib, ya, agak ketemu, tapi dibagi iman. Ya Allah, ya, mudah-mudahan ini jadi nikmat buat kita semuanya, sehingga kita yakin terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Husnul. Kita pulang rahmatullah, kita bawa iman. Ya. Jadi kembali lagi, kalau 2/3 malam sudah berlalu, maka turun malaikat biiznillah. Ngapain malaikat ila samai dunia? Nabi malaikat turun ke bumi. Fayasihu yaqul, sambil dengan suara kerasnya malaikat ini bilang, hal min sahibi hajatin. Ini malam ada yang punya hajat tak? Malaikat. Orang soleh aja dia bilang sampai 20 tahun aneh, 20 tahun aneh, kabatu isyrina sana, aku berjuang 20 tahun baru dapat kenikmatan qiyamul. Kita berjuang dulu, gimana mau dapat kenikmatan? Dia berjuang dulu, ya. Wa qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, alaikum biyamil lail fa innahu 'indatu salihin al-mutaqaddimin min qablikum. Kata Rasulullah, usahakan bangun malam. Alaikum ay ilzam, tekenin, ya, biasain, ya. Kalau di kalimat alaikum, ilzam alaikum, ya, insyaallah qiyamul lail, biar bisa bangun malam. Ya Allah, ada bangun malam nonton nonton ya, bangun sih bangun. Ya Allah, bangun malam. Ya Allah, berarti ya. Kainahu aidatus salihin al-mutaqaddimin, kata Rasulullah, itu bangun malam udah kebiasaan orang-orang soleh. Orang soleh udah demen banget tuh. Kalau udah adat berarti udah kedoyanan, udah doyan banget. Min qablikum, orang-orang soleh dulu. Ya, orang soleh dulu gitu, kerjanya apa? Dia boleh kalau ibadah sampai ada orang datang subuh, ya Allah, udah subuh aja. Padahal bangunnya dari jam 1:30, ya. Udah subuh aja, sampai ngarepin kalau bisa subuh jangan datang. Saking nikmatnya dia bermunajat, ya, dengan qiyamul lail. Ya Allah, ya. Hebat banget, ya Allah. Gimana supaya gampang? Ya, supaya gampang. Ya. Pertama tidurnya jangan malam. Jangan malam. 1:30 baru tidur. Hanya 2 baru tidur. Aneh pengen bangun malam nih. Tidur itu kemalaman. Ya. Orang tidur jam berapa? Dulu abah-abah kita tidur jam 9 udah pada tidur. Ya. Gimana? Ustaz tadi pulang 1:30. Ustaz pulangnya 1:30. Habis undangan banyak. Ceramah sini, waduh, lewat deh. Iya, Masya Allah, kalau pas ada waktu bisa. Kalau lagi undangan banyak susah juga ya. Masya Allah, ya. Tapi kan jarang-jarang biar bisa kita ambil ini. Ya walaupun nggak bisa kuliah, paling agak seminggu sekali biar ada, sebulan sekali biar ada juga gitu. Jangan kagak ada sama sekali. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih. Amin. Kita aja ya. Wa hadzal waqt wa qulubul misqablikum. Fahadil khaslatu, ya, fahadil khaslatu, ini bangun malam. Tahu enggak? Tuqarribukum ila Allah. Bikin komunikasi kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen ada connect hubungan kita dengan Allah, di sini adanya nih. Di salatul lail, qiyamul lail. Fa hadhihi al-khaslatu tuqarribukum ila Allah taala, bikin hubungan kita semakin dekat. Kan kalau hubungan dekat makin asik.
Ada teman banyak, tapi ada teman yang paling dekat. Beda lagi. Minjem duit gampang. Coba aja deh, teman banyak. Kalau yang lebih dekat asik, gampang, ya kan? Ajak makan, ya gampang diajakin. Kalau sekedar teman susah. Minjem konsum juga belum tentu bisa, ya pernah nggak bisa. Teman begitu, adalah kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dekat, makin apa yang kita inginkan dapat semuanya. Wa kafaratu dzunubikum, bahkan dosamu terhapus dengan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail dosa kita dihapus. Dan kita pengen banget, makanya ada kalimat wazahu ila maghfiratin min rabbikum. Gimana? Tahajud. Tuh. Ya. Di tahajud adanya kafarah dzunubikum. Ya. Dihapus dosa kita dengan qiyamul lail. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqumu wa yatahajjad bil lail hatta tawarramat qadamahu min kathratil qiyam bis shalah. Baginda Nabi Muhammad bangun malam, beliau bertahajud di waktu malam. Riwayat hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak kakinya Nabi Muhammad. Kenapa? Min kathratil qiyam bis shalah. Karena Nabi ya lama salatnya, jadi bengkak. Karena orang kalau lama berdiri, ya begitu, emang dia punya kakinya, berat, sakit, hampir begitu, ya. Kalau kita kan, ya sebentar lagi udah sakit, ya. Orang asam orang gitu ya, ya. Kalau Nabi Muhammad, hampir emang dia sehat, saking lamanya dia punya dirinya Nabi Muhammad. Min kasratil salah, min kasratil qiyam bis salat. Gila ya Rasulullah, sehingga ya Rasulullah sempat ditanya, qad ghafarallahu ta'ala laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Ya Rasul, dosamu ya qabla risalah, sebelum menjadi Rasul, ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, tidak ada sama sekali. Ya. Di dalam riwayat ada pertanyaan, emang Nabi punya dosa? Nabi kan masuk. Tapi kenapa kalimatnya liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Nah inilah. Jadi ada sesuatu yang memang buat Rasulullah, buat orang biasa tidak menjadi dosa. Tapi ya, orang lain tidak jadi, tapi buat Rasulullah menjadi sebuah al-hafwat, kekurangan. Tuh. Makanya ada kalimat hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya, kebaikan buat abrar, ya, buat orang-orang yang dekat dengan Allah menjadi sayyi'ah. Makanya ada kelas, kalau orang bilang beda level, beda. Kalau udah beda level, kerjanya nggak sama, beda. Magom tinggi aulia nggak seperti magom orang yang biasa. Kalau aulia kerjaannya sama orang yang biasa, oh jelek bagi aulia. Sama juga bagi Rasulullah SAW. Maka Rasul sembahyangnya lama, istighfarnya tiap hari, ini tiap hari begitu banyak nih. Kalau kita 3 kali istighfar, saya juga maghrib doang. Maghrib itu ya kalau jamaah, kalau nggak jamaah lewat nih, agak ngapain ini kita kerjain, ya ada ya. Ini Nabi Muhammad SAW luar biasa hebatnya. Ya. Nah akhirnya ketika Nabi Muhammad ditanya, falima tatahammal hadhihi al-masyaqqah fi ta'at, kenapa inti begitu berat ibadah sampai gini-gini banget? Ya, padahal kan udah ada dosa engkau diampuni, surga udah dijamin. Apa jawaban Nabi Muhammad? Qala alaihi salam, afala akuna minasyakirin ala man amallahu ta'ala alayya. Tidakkah pantas bagiku untuk selalu memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada aku. Tuh, jadi Nabi Muhammad ibadah segitu hebatnya, tujuannya adalah bersyukur. Karena bersyukur dia sampai begitu Nabi Muhammad.
Apa yang Rasulullah syukuri? Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, fa'aujadani minal adam ilal wujud. Yang pertama, nikmatul wujud. Allah takdirkan aku menjadi hambanya. Dulu agak ada, sekarang ada. Kayak kita nih, alhamdulillah kita bersyukur. Minal adam ilal wujud. Tadinya dia baru muncul. Alhamdulillah, ditakdirin Allah kita bisa sujud. Ditakdirin Allah kita bisa sembahyang 5 waktu, kita bisa puasa, kita bisa zikir, kita bisa baca salawat. Ini rezeki buat kita semuanya. Gak semuanya orang bisa sujud, gak semuanya orang bisa baca Quran, gak semuanya orang bisa melakukan amal saleh. Kita ditakdirin oleh Allah jadi orang baik. Bagus, insya Allah. Inilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita lupa syukur kita kalau lagi dapat lulus. Kalau udah lulus, alhamdulillah, berkah. Dia lupa dia bisa sembahyang 5 waktu, alhamdulillah. Kita bisa taat, bisa ibadah. Ya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Afala ashkur, tidakkah pantas aku untuk bersyukur? Wa'atani Allah Ta'ala al-aqla wal-fikra wal-fahma wal-nubuwata. Afala ashkur, Allah kasih aku akal, pikiran, paham, kenabian. Kira-kira pantasnya aku bersyukur. Wa'atani at-taufiqa ila ta'at, Allah kasih aku taufik sehingga aku bisa taat, bisa ibadah. Afal ashkur, apakah tidak pantas bagiku bersyukur? Wa qabila ta'ati wa ibadati, Allah terima taatku, ibadahku. Tuh. Jadi Nabi Muhammad bersyukur sama Allah sampai ke situ tuh bertaufik, itu bisa ngaji, itu bisa taklim. Ya Allah, ini bisa kumpul begini di majlis yang paling dicintai Nabi Muhammad. Ya, ada majlis khair, wa idza khuyyirtu fakhtartu majlis ilm. Kalau aku disuruh, aku pilih majlis taklim, kata Rasulullah. Kita kumpul di sini, ihya'ul lail, hidupin ihya'ul syahrin, hidupin antara maghrib dan isya. Nabi depan banget. Kita bisa, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal kita. Amin. Ya, Masya Allah. Asyik udah. Apa lagi yang kita harapin? Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Kita sering baca begitu. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Ya Rabbi faj'al, ya Rabbi jadikan kumpulnya kita. Kita istimewa mengumpul semuanya. Amin. Apa tujuannya? Ghayatu, puncaknya adalah, ujungnya adalah husnul khotimah. Makanya karena kita pengen husnul khotimah, tiap-tiap kita kumpul, kita lihat kumpulan yang bakal menjadi husnul khotimah. Kumpulnya di masjid, kumpulnya silaturahmi, kumpulnya lagi sedekah, kumpulnya lagi mudzakarah, kumpulnya lagi sholat Jumat. Nah, kayak Ustaz kemarin tuh, Ustaz Farhan, ya, Masya Allah, jamaah kita, jamaah Raudhah juga itu ya. Sahabat Abdullah habis khutbah Jumat masih pakai gamis, masih pakai gamis, tapi kalau Jumat, ya Allah, habis. Masya Allah, ini ahlul khair. Amin. Ya, orang baik, Masya Allah. Itulah kumpul di tempat-tempat yang baik. Allah kasih lagi meninggalnya juga dalam keadaan baik. Masya Allah, ya. Masya Allah, ya. Haji di mana? Semuanya. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat ini semuanya. Amin. Ya, di sini katakan, ya ayyuhal ghafilun, hai orang-orang yang tak sadar. Nah, kita ditanbih nih. Ya, biarin kita dibilang, ya ayyuhal ghafilun, hai orang yang tak tahu diri, orang yang lalai. Hal sami'tum kalama nabiyyikum Muhammadin. Tidaklah kalian dengar bagaimana tuh, ya, kalamnya Nabi Muhammad. Bagaimana kalamnya Nabi Muhammad. Bersyukur Nabi menjadi manusia
Yang beriman, bersyukur Nabi dengan taatnya, bersyukur Nabi dengan nikmat akalnya, nikmat pikiran, nikmat paham. Bersyukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hasrata, aduh alangkah rugi siapa liman dhayya'al lail bil ghaflah, siapa yang melepas waktu malam dengan berleha-leha, ya bil ghaflah, ya bahasa Betawi ini gaple. Liman dhayya'al lail bil ghaflah, siapa yang melepas malamnya, waktunya dia buang begitu aja. Waduh, kita yang kena nih kayaknya gitu nih. Ya kena semua ini, ya. Biarin nggak apa-apa, jadi obat mudah-mudahan. Ya Allah, ini kena nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berubah gitu lah. Jangan, wah Ustaz uang lagi deh. Jangan ngambekkan. Ya orang kalau kena, alhamdulillah. Tujuannya ngaji kan biar kejedot. Kalau kejedot jadi orang baik. Jangan ngaku la tuzakku anfusakum. Ya, jangan. Jangan wabor jangan. Menyakitkan orang kotor jadi kita bisa bersihin. Kalau orang ngaku bersih gimana? Ya Allah. Liman dhayya'al lail bil ghaflah. Aduh rugi orang yang ngabisin menyanyiakan waktu malamnya dengan santai. Wa ya nadamata liman adhaban nahar bil ma'siyah. Aduh akan gigit jari liman adhaban nahar bil ma'siyah, siapa yang menghabiskan waktu siangnya hanya untuk bikin dosa. Siangnya dibikin dosa, malamnya ya kebanyakan rebahan dulu ya. Ala inna Allah ta'ala la yuhriku sahibal ainain. Ketahuilah Allah tidak akan menyiksa sahibal ainain, dua mata yang Allah tidak bakal siksa. Dua mata yang tidak bakalan Allah azab. Apa yang pertama? Ainin tabki bil lail, mata yang netes tiap malam. Tiap malam netes. Tabki bil lail min khasyatillah. Min khasyatillah. Karena khasyatnya Allah. Fa'amma man khafa maqama rabbih. Fa'amma man khafa maqama rabbih. Karena maqamnya Allah begitu tingginya. Ya Allah, dia lihat dirinya, lihat maqam Allah. Dia lihat alam, dia lihat maqam Allah. Dia lihat langit, dia lihat maqam Allah. Dia lihat lautan segitu hebatnya, dia lihat maqam Allah. Dia lihat binatang, tumbuhan, semuanya yang dilihat adalah maqam Allah. Bukan sekedar makhluknya, tapi Allahnya yang masuk di otak dia. Ya Allah, melihat orang sendiri banyak. Makanya kenapa Allah ya di dalam surah Ar-Rum banyak banget kalimat wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Tujuannya apa? Supaya kita benar tahu maqam Allah kayak apa. Ya. Contohnya alwa al-sinatikum, Allah bikin beraneka ragam bahasa. Bahasa kita bikin macam-macam Allah aneh. Ya, subhanallah. Bahasa yang begini, masya Allah. Suara segitu hebatnya dibikin beda. Bagaimana Allah atau Allah segitu hebatnya? Ya, ada orang gede suara yang kecil, ada kecil suaranya, ada ambil baru beda-beda Allah kasih. Tahu wajah beda-beda semuanya. Ya, masya Allah. Lianna Allah Ta'ala yuhibbu sabil ainin, ainin tabki bil lail min khasyatillah, mata yang netes di waktu malam min khasyatillah. Tak perlu ditonton orang, tak perlu dilihat orang, dinangisinnya dirinya. Karena dirinya tahu lemah, tak punya apa-apa, tak punya hina di hadapan Allah, dia hinain dirinya, dia rendahin dirinya, tak ada ujub, dibuang sama dia sama sekali, nyari kebanggaan, semuanya rendah. Bahkan dihinain dirinya, ya Allah, belum ada apa-apa, belum bisa ini, lemah di hadapan Allah. Nah itulah orang yang hebat, bukan nyagul maling. Wah, kalau badi gue, wah dari Islam, wah
mau nih dia buang, dia pengen tetesin air matanya di hadapan